students, last lecture we have discussed about the chemical reactions of amines. So there are the two reactions of remains after the chemical reactions. That is we see in the chemical reactions, that is last lecture we see the reactions of involving the arene diazonium salt, in which there is we see the different types of reaction, that is Sandman reaction, Gutterman reaction, iodination reaction or the phenol formation reaction. ठीक आहे. आता त्याच्यानंतर पेज नंबर 293 वरती रिॲक्शन्स विथ फ्लोरोबोरिक ॲसिड ही जी रिॲक्शन तुम्हाला दिलेली आहे ॲरोमॅटिक अमाइन्सची म्हणजेच ॲनिलीनचे, तर ही तुम्हाला सिलेबसमधून ड्रॉप केलेली आहे. त्याच्यानंतर पुढची जी रिॲक्शन आहे रिॲक्शन इन्व्हॉल्विंग द रिटेन्शन ऑफ डायझो ग्रुप, दॅट इज कपलिंग रिॲक्शन, ही पण सिलेबसमधून रिड्यूस केलेली आहे. म्हणजे ही तुम्हाला रिॲक्शन आत्ता एक्झामला स्टडी करायची गरज नाही, जो कपलिंग रिॲक्शन. त्यानंतर आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाची जी रिॲक्शन स्टडी करायची ॲनिलीनच्या किंवा अमाइन्सची ती म्हणजे इट इज अ रिॲक्शन विथ रिॲक्शन ऑफ अमाइन्स विथ द अरीन सल्फोनिल क्लोराइड मॉलिक्यूल. रिॲक्शन्स ऑफ अमाइन विथ द अरीन सल्फोनिल क्लोराइड मॉलिक्यूल. So here reaction with arene sulfonyl chloride. So this arene sulfonyl chloride, this reagent here, it is known as most important. Arene sulfonyl chloride is known as the Hinsberg reagent. Okay. अरेन सल्फोनिल क्लोराइड हा जो रेजंट आहे याला हिन्सबर्ग रेजंट म्हटलं जातं आणि त्यामुळे या टेस्टला हिन्सबर्ग टेस्ट असंही नाव दिलेलं आहे. काय म्हटलं जातं या टेस्टला? हिन्सबर्ग टेस्ट. इन दिस रिॲक्शन अमाइन्स प्रायमरी और सेकंडरी, ओनली प्रायमरी अँड सेकंडरी amine are reacts with Hinsberg reagent. Tertiary amine does not show this reaction, means tertiary amine does not react with the Hinsberg reagent. So only when primary amine and secondary amine reacts with Hinsberg reagent, means aryl sulfonyl chloride molecule, there is a formation of the benzene sulfamide product. Okay, benzene sulfamide product is obtained. Okay, so we see this reaction actually. For example, जो हा reagent आहे अरील सल्फोनिल क्लोराइड, तर याचं स्ट्रक्चर काय ॲक्च्युली? अरील म्हणजेच काय ना फिनाइल ग्रुप, अरील म्हणजेच काय ना फिनाइल ग्रुप. ठीक आहे. इट इज अटॅच्ड टू सल्फोनिल म्हणजे की S डबल बॉन्ड O and chloride, benzene sulfonyl chloride. This benzene sulfonyl chloride, here it is known as the Hinsberg reagent, and when it is reacts with C2H5 आणि NH2 म्हणजे हा जर रिॲक्ट केला आपण इथाइल अमाइन, म्हणजे इथाइल अमाइन हा काय झाला? प्रायमरी अमाइन. सो व्हेन दिस रिएक्शन इट इज अ रिॲक्ट्स विथ इथाइल अमाइन मॉलिक्यूल, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इन दिस रिॲक्शन that is a simple removal of HCl. This reaction is simply removal of HCl is takes place, म्हणजे HCl रिमूव्ह होतं आणि प्लस कुठला प्रोडक्ट तयार होतो तुम्हाला बघा, बेन्झीन S double bond O and now it is attached directly NH and C2H5, right? So here it is called as the benzene sulfamide, S double bond or SO2 NH2, that is called as the sulfamide. जसं की आपण म्हणतो C double bond O NH2 हा काय झाला? अमाइड झाला NH2 आणि हा ज्यावेळेस कार्बोनिल ग्रुपला अटॅच होतो तर काय झाला? अमाइड झाला. ठीक आहे. तसं इथं हा NH2 ग्रुप ज्यावेळेस SO2 ला अटॅच होतो त्यावेळेस त्याला म्हणायचं सल्फामाइड. म्हणजे अमाइड हा कशाचा तयार होतो? सल्फोनिल ग्रुपचा. दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड as सल्फामाइड. सो दिस इज कॉल्ड as the बेन्झीन सल्फामाइड. मग बेन्झीन सल्फामाइडचा एक हायड्रोजन कशाने रिप्लेस झाला इथं? इथाइल ग्रुपनं, आणि त्यामुळे याला काय म्हटलं जातं? याचं नाव एन-इथाइल. काय होतं? एन-इथाइल बेन्झीन सल्फामाइड. काय होतं? एन-इथाइल benzene sulfamide. So this N-ethyl benzene sulfamide molecule here
It contains all hydrogen atom like it is a acidic character and that's why it is easily soluble in base. म्हणजे हा जो आहे actually compound हा कसा आहे, it is a contain the hydrogen atom. So the alone this hydrogen atom contain the nitrogen, it is a weakly bonded. It is acts as a proton donor and that's why this compound is like acts as an acid and here acid proton donor means it is the Lorentz-Bonsted acid and it is easily soluble in the bases. This compound is easily soluble in bases, different types of base like alkali म्हणजे NaOH KOH मध्ये हा सबस्टन्स काय readily dissolve होतो. ठीक आहे, कुठला एनिथाल बेन्झीन सल्फामाइड. नेचर ऑफ दिस सबस्टन्स इज द ॲसिडिक इन नेचर. ठीक आहे, आता बघा सपोज आपण इथं जर S double bond O and Cl म्हणजे बेन्झीन सल्फोनिल क्लोराइड या हिन्सबर्ग रेझोनन्सची जर रिॲक्शन आपण केली, हा आपण इथे घेतला प्रायमरी अमाइन. इथाइल अमाइन म्हणजे काय घेतला, प्रायमरी अमाइन. आता सपोज आपण याची रिॲक्शन केली C2H5 C2H5 and H. So it is being reacts with diethyl amine only. कशा रिॲक्शन केली, डायइथाइल अमाइन. सो डायइथाइल अमाइन which is a secondary amine. आता से secondary amine. So here it is reacts with diethyl amine molecule. Again same mechanism means removal of HCl. Again in this reaction with the removal of HCl. HCl removed from the primary product that is a benzene ring has double bond O then and C2H5 and C2H5. ठीक है, so there is a formation of now this compound. Here it is also sulfamide and it is known as NN diethyl. That means here at the two times the two hydrogen is replaced by ethyl group, so its name is NN diethyl benzene sulfamide. NN diethyl benzene sulfamide. So this formation of NN diethyl benzene sulfamide is formed here. Okay. So in this reaction, see, actually हा जो compound है, हा acid है. आपने बोला acid because it contains the hydrogen atom. That's why it is readily soluble in the alkali or the base. But here the NN diethyl benzene sulfamide it not contain the hydrogen atom. Actually याच्यामध्ये हायड्रोजन ॲटम नाही का, नाही. हायड्रोजन ॲटम इज नॉट अटॅच्ड टू द नायट्रोजन ॲटम. सो हियर इट इज इट इज ॲसिडिक. इट इज नॉट ॲसिडिक, इट इज नॉट सोल्युबल इन अल्कली. म्हणजे हा सबस्टन्स तुमचा अल्कली म्हणजे बेसमध्ये NaOH मध्ये किंवा KOH मध्ये डिझॉल्व होणार नाही. कारण हा सबस्टन्स काय होणार आहे, तुमचा बेसमध्ये डिझॉल्व होणार आहे. ठीक आहे, सो दिस टेस्ट इज आयडेंटिफिकेशन फॉर दिस प्रायमरी अमाइन और सेकंडरी अमाइन. हे आयडेंटिफिकेशन करायचं काय केलं जातं, या टेस्टचा यूज केला जातो. ठीक आहे, सो दिस इज कॉल्ड द हिन्सबर्ग टेस्ट. नाउ लास्ट रिएक्शंस. दिस इज द last reaction of aromatic amine. म्हणजे aromatic amine म्हणजे काय झाला, aniline. तर aniline ची आपण लास्ट रिएक्शन स्टडी करणार आहोत. ते म्हणजे ESR, right? ESR, that is the electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reaction of aniline. आता aniline वेगवेगळ्या इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स तुम्हाला स्टडी करायचे. वी नो दॅट ESR मीन्स द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स लाइक हॅलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और FC Friedel-Crafts alkylation or acylation reaction. So actually we see first of all we take the aniline molecule. Okay. So here we take that is the aniline and now we see the ESR of the aniline molecule. ESR of the aniline. So first here we see the ESR. Okay.
And the first here is the bromination. Which years are here take halogenation. Halogenation मध्ये कोणतं आपण घेतोय bromination. So when aniline reacts, that means what is the bromination? When one or more hydrogen atom of the aniline is replaced by bromine, then it is called as the bromination. So for the bromination here we use the bromine in water. That is, it is reacts with the aqueous bromine. Okay, here we take the bromine in water molecule. So here when aniline reacts with bromine, actually we see that at the first lecture we see that ज्यावेळेस आपण हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह स्टडी करतो त्यावेळेस सांगितलेले मी तुम्हाला की वेगवेगळे आपण फंक्शनल ग्रुप्स बघितले. कोणते फंक्शनल ग्रुप्स हे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आहेत आणि कोणते इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग आहेत. म्हणजे जर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स असेल तर ते दोनच प्रोडक्ट देतात, मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स, ऑर्थो पॅरा प्रोडक्ट्स. आणि जर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप असेल तर एकच प्रोडक्ट देतात, तो म्हणजे मेटा प्रोडक्ट. राईट. मग इथं जर आपण बघितलं ॲनिलीन, इट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अँड व्हेन ESR of the aniline is occur, it produce only the mixture of two products, that is the ortho and para products. Generally असं जर आपण halogenation केलं किंवा nitration sulfonation at that time here aniline produce the mixture of two products, that is the ortho and para product. Okay, so when aniline undergoes halogenation, the halogenation suppose तुम्ही FC केलं किंवा Cl2, then the reaction with the Cl2 molecule, chlorination केलं तुम्ही. Okay, so when the chlorination of the aniline takes place in the presence of FeCl3 anhydrous form of AlCl3 or FeCl3, any आपण काय करतो मेटलचा सॉल्ट यूज करू शकतो. सो when chlorination is takes place, chlorination of the aniline takes place in the presence of FeCl2 in the presence of anhydrous form of AlCl3, then aniline gives the mixture of two products, and is the first product will be obtained ortho product, that is the orthochloroaniline and parachloroaniline. Here we obtain the mixture of two products, that is the orthochloroaniline and parachloroaniline. ठीक है. So this is about the chlorination. आता suppose आपण bromination करायचं ठरवलं, bromination of aniline. So when bromination of the aniline takes place in the presence of aqueous medium, that is in the presence of water, then here we obtain the product, that is aniline NH2 and Br and plus 3 molecules of HBr. Here 2 molecules of HCl is. म्हणजे इथे काय झालं, all two ortho position and para position it is blocked by the bromine molecule, and that's why here there is a formation of 2, 4, 6 tribromoaniline. इथं आपण म्हणतो 2, 4, 6 tribromoaniline is obtained here. ठीक आहे. म्हणजे 2, 4, 6 tribromoaniline आपल्याला भेटला जर याच्यातून ब्रोमिनेशन केलं तर. आणि क्लोरिनेशन केलं इन द प्रेझेन्स ऑफ anhydrous form of AlCl3 किंवा FeCl3, आपल्याला काय म्हणतात मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स orthochloroaniline and parachloroaniline. Out of these two products, always that is para is the major product and ortho is the minor. Para major and ortho product is the minor product. ठीक है. So this is about the halogenation. हे काय झालं, halogenation of aniline. Now we see nitration. So when here we obtain the nitration of aniline, for the nitration purpose here we use the nitrating mixture. Nitrating mixture, the mixture of concentrated nitric acid plus concentrated sulfuric acid. The mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid, here it is called as the nitrating mixture, and reaction is carried out at 288 Kelvin. Temperature is nearly about 15 degrees Celsius. So at this temperature the nitration of the aniline is takes place. So generally आपण नायट्रेशन केलं तर aniline काय दिलं पाहिजे, एक ऑर्थो नायट्रो aniline आणि दुसरा पॅरा नायट्रो aniline, अशा आपल्याला दोन मिक्सचर्स मिळाले पाहिजेत, मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स. बट ॲक्च्युली इन दिस केस हिअर आपल्याला दोन प्रोडक्ट्स न मिळता इथं मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट्स भेटतात आपल्याला. म्हणजे ऑर्थो नायट्रो aniline भेटतो, पॅरा नायट्रो aniline भेटतो आणि मेटा नायट्रो aniline सुद्धा भेटतो. मग का भेटतो तर बघा, फर्स्ट प्रोडक्ट दॅट इज द NH2 and NO2, that is para nitroaniline. Para nitroaniline. Next
बेन्झीन ग्रुप अँड त्यावेळेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप म्हणून जर तो ऍक्ट असेल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सो ॲट द टाइम इट यूज द मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स एक तर ऑर्थो आणि पॅरा ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशन असे काय करतात दोन प्रोडक्ट्स देतात बट ॲक्च्युली काय होतं इन द ॲसिडिक मीडियम हे काय करतो आपण रिॲक्शन काय होतं ॲनिलीनची रिॲक्शन कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड आणि कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड म्हणून करतो म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की ॲनिलीन काय करतं इझिली ॲब्स्ट्रॅक्ट द टेक प्लस द H प्लस आयन मग जर त्यांना ॲसिड करण्याचं ॲनिलीनला H प्लस आयन घेतला ॲनिलीन जर काय केला H प्लस आयन घेतला तर इथे त्याला काय होणार मग तुमचा ॲक्च्युअली प्रोड्यूस NH2 आणि नायट्रोजनची नोंद जर H प्लस घेतला तर मग H म्हणजे त्याला काय झाला NH3 प्लस म्हणजे NH3 हा ॲनिलियम आयन तयार झाला काय झाला ॲनिलियम आयन तयार झाला मग आता ॲक्च्युली ॲनिलियम आयन जर तयार झाला आता हा ॲक्च्युली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग असू शकतो का कारण की ज्यावेळेस जी नायट्रोजनची लोन पेअर इलेक्ट्रॉन डोनेट करत होते म्हणून तो ऑर्थो पॅरा कनेक्टिंग होता आता तिथे नायट्रोजनची लोन पेअरनंच हायड्रोजन घेतला आणि पॉझिटिव्ह चार्ज आला म्हणजे काय झाली की याचं जे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लेयर होतं ते स्टॉप झालं म्हणजे आता जर तुम्ही हायड्रोजन एटम घेतला ॲसिड करून आणि हायड्रोजन एटम जर ॲसिड करून घेतला आणि त्याच्यावर जर पॉझिटिव्ह चार्ज आला तर याचा अर्थ काय झाला की ते टोटली ब्लॉक झालं डोनेटिंग ग्रुप काय झालं नेचर ब्लॉक झालं मीन्स आता हा काय करतो ॲक्च्युली इट शोज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट म्हणजे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग चार्ज काय करणार तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप झाला NH3+ जर ॲक्टिव्ह झाला तर मग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप असेल तर तो काय असतो इट इज द मेटा कॅटायन प्रोड्यूस द मेटा कॅटायन म्हणजे हा काय झाला मेटा कॅटायन झाला अँड दॅट्स व्हाय इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरंट प्रोडक्ट्स म्हणजे इथे आपल्याला ऑर्थो पण भेटतो पॅरा पण भेटतो आणि मेटा पण भेटतो सो आउट ऑफ दिस थ्री प्रोडक्ट्स वी सी द विच प्रोडक्ट इज मेजर सो 51% आपल्याला काय मिळतो पॅरा प्रोडक्ट्स मिळतो विच इज द मेजर प्रोडक्ट नंतर 47% इथे तुम्हाला काय मिळतं मेटा प्रोडक्ट मिळतो अँड ओनली 2% there is a possibility to obtain the ortho product is only 2% तुम्हाला काय मिळतं इथं ऑर्थो प्रोडक्ट मिळतो म्हणजे ऑर्थो नायट्रो ॲनिलीन मिळतो म्हणजे इथं पॅरा आणि मेटा काय झाले दोन प्रोडक्ट्स जनरली आपल्याला मेजर मिळाले आणि ऑर्थो हा व्हेरी मायनर प्रोडक्ट आपल्याला इथं भेटतात ठीक आहे सो दिस इज अबाउट द नायट्रेशन ऑफ ॲनिलीन ठीक आहे सो नायट्रेशन ऑफ ॲनिलीन इज कॅरिड आउट इन द ॲसिडिक मीडियम फॉर नायट्रेशन पर्पज वी यूज द कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड आणि कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड आपण यूज करतो आणि त्यामुळे आपल्याला मिक्सचर ऑफ डिफरंट प्रोडक्ट्स इथं आपल्याला भेटतात ठीक आहे त्यानंतर आता बघा जर आपण सल्फोनेशन केलं काय केलं सल्फोनेशन सो व्हेन द सल्फोनेशन ऑफ द ॲनिलीन इज टेक्स प्लेस सल्फोनेशन ऑफ द ॲनिलीन इज टेक्स प्लेस सो ॲट द टाइम ऑफ सल्फोनेशन करण्यासाठी आपण काय यूज करतो ओनली कॉन्सन्ट्रेटेड sulfuric acid is used for the sulfonation purpose and this reaction is carried out at the temperature 453 to 473 Kelvin temperature ठीक है so when the sulfonation of the aniline takes place so here a formation of the sulfoaniline acid is formed very simple reaction बघा actually आता आणखीन एक महत्त्वाचं रिॲक्शन म्हणजे बघा की सपोज सल्फोनेशनच्या आधी आपण बघूया की सपोज तुम्हाला इथं काय झालं नायट्रेशन तुम्ही केलं नायट्रेशन करत असताना तुम्हाला इथं मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट्स मिळाले ऑर्थो मिळाला पॅरा मेटा सो जर आपल्याला तिन्हीचं प्रोडक्टचं मिक्सचर मिळत असेल सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट ऑल दीज 3 प्रोडक्ट्स म्हणजे या मिक्सचरमधनं ऑर्थो वेगळा काढायचा पॅरा वेगळा काढायचा मेटा वेगळा काढायचा म्हणजे आपल्याला सेपरेशन करायला खूप डिफिकल्ट जाणार आहे त्यामुळं सपोज आपल्याला काय करायचं असेल की ॲनिलीनपासून पर्टिक्युलर समजा आपल्याला हा मेजर प्रोडक्ट मिळवायचा आहे कुठला पॅरा नायट्रो ॲनिलीन हा काय करायचा आपल्याला मेजर प्रोडक्ट मिळवायचा आहे तर त्यासाठी काय केलं जातं बघा ॲक्च्युली तर फर्स्ट ऑफ ऑल हियर दिस मेथड इज कॉल्ड द प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन एक आपल्या केमिस्ट्रीमध्ये कन्सेप्ट आहे बघा प्रोटेक्शन आणि डिप्रोटेक्शन म्हणजे काय केलं जाते की NH2 ग्रुपमुळं तिथं काय होतं या NH2 ग्रुपमुळं हे आपल्याला मिक्सचर्स मिळतात तर तोच आपण काय करतो प्रोटेक्ट करतो म्हणजे त्याची रिॲक्शन दुसऱ्या एखाद्या कंपाऊंड बरोबर त्याचं आपण प्रोटेक्शन करायचं मग नायट्रेशन करायचं आणि मग डिप्रोटेक्शन करायचं म्हणजे आपल्याला पाहिजे तो काय होतो प्रोडक्ट्स मिळतो तर कसं बघा तर फॉर एक्झाम्पल आपण आता ॲनिलीनचं समजा रिॲक्शन आपण केली फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O अँड CH3 म्हणजे ॲसिटिक हायड्राइड कशावर रिॲक्शन केली ॲसिटिक हायड्राइड इन द प्रेझेन्स ऑफ पिरियड ॲज अ सॉल्व्हेंट ठीक आहे तर हा काय करणार आहे इट इज अ रिॲक्ट्स विथ दिस ग्रुप रिमूव्हल ऑफ ॲसिटिक ॲसिड इथे काय झाले ॲसिटिक ॲसिड रिमूव्ह होऊन जो
NHCOCH3. हा जो ग्रुप आहे याला म्हणायचं ॲनिलीन ग्रुप. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड द ॲसिटाॲनालाईड. याचं नाव काय ॲसिटाॲनालाईड. ठीक आहे. मग हा जो ॲसिटाॲनालाईड जो इंटरमिडिएट तयार झालेला आहे याचं जर आपण नायट्रेशन केलं, याचं काय केलं आपण आता नायट्रेशन म्हणजे HNO3 आणि H2SO4 बरोबर रिएक्शन केली. तर काय करणार आहे हा जो आहे ॲसिटाॲनालाईड इट मेन बी इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी प्रोड्यूस टू द पॅरा कंडिशन. हा काय असणार आहे इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी टुवर्ड्स द पॅरा कंडिशन अँड दॅट्स वाय हियर इट गिव्स ओनली वन मेजर प्रोडक्ट दॅट इज NH C double bond O CH3 and NO2. So here we obtain the para nitroacetaldehyde. काय भेटला para nitroacetaldehyde भेटला. आणि जर आपण याची काय केली ऍसिडिक हायड्रोलिसिस केली, काय केली ऍसिडिक हायड्रोलिसिस केली की परत या ग्रुपचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे मग तुमचं ॲनिलीन मध्ये होणार आहे. कशामध्ये होणार आहे ॲनिलीन. आणि इथं मग काय झालं आपल्याला para nitroacetaldehyde हा काय भेटला एकच प्रोडक्ट मिळाला. म्हणजे इथं जसं आपल्याला मिक्सचर मिळालं तसं इथं काय भेटलं नायट्रेशन आपण केलं विथ द ओनली वन मेजर प्रोडक्ट दॅट इज द पॅरा नायट्रोॲनिलीन. ठीक आहे. म्हणजे इथं बघा काय केलं आपण ही जी पहिली स्टेप आहे त्या स्टेपला म्हणायचं प्रोटेक्शन आणि ही जी लास्ट स्टेप आहे याला म्हणायचं डिप्रोटेक्शन. काय म्हणायचं डिप्रोटेक्शन. म्हणजे हा जो नायट्रोजनचे लोड पेअर आहे ना त्याच्यामुळे हे सगळं झालं की यांनी एक्स्ट्रा आयन घेतला म्हणून मेटा प्रोडक्ट भेटला. मेटा तर आपल्याला नकोच होता. समजा आपल्याला पॅरास मेजर पाहिजे. मग हे सगळं होऊ नये म्हणून आपण काय केलं ॲनिलीनची रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ रिएक्शन विथ द ॲसिटिक अनहायड्राइड मॉलिक्यूल आणि ॲसिटिक अनहायड्राइड बरोबर केली किंवा ॲसिटिक क्लोराईड बरोबर जरी केली तरी चालेल. सो व्हेन इट इज रिएक्शन ॲनिलीन रिएक्ट्स विथ ॲसिटिक अनहायड्राइड हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ म्हणजे NH ग्रुपचं NH2चं कन्वर्जन. NH2 ॲनिलीनचं कन्वर्जन कशात झालं NHCOCH3 म्हणजे अनहायड्राइड ग्रुपमध्ये झालं. नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज द ॲसिटाॲनालाईड. आणि हा जो ॲसिटाॲनालाईड आहे याचं मग आपण नायट्रेशन केलं. आफ्टर नायट्रेशन हियर इट गिव्स द पॅरा प्रोडक्ट ॲज द मेजर प्रोडक्ट म्हणजे पॅरा सब्स्टिट्यूशनला काय झालं नायट्रेशन झालं. कारण की इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इट इज मोर टुवर्ड्स द पॅरा कंडिशन अँड दॅट्स वाय इट गिव्स द ओनली वन प्रोडक्ट इज द पॅरा नायट्रोॲसिटाॲनालाईड. आणि मग आपल्याला हा ग्रुप काढून टाकायचा हा लो आहे म्हणून आपण याची काय केली हायड्रोलिसिस आणि याची हायड्रोलिसिस केली की परत तुम्हाला काय मिळालं ॲनिलीन. इथं परत काय झालं ॲसिटिक ॲसिड रिमूव्ह झालं आणि आपल्याला काय भेटला पॅरा नायट्रोॲनिलीन ॲज द मेजर प्रोडक्ट. ठीक आहे. नाव you see the last reaction is the sulfonation. Sulfonation of aniline. For the sulfonation here we use the concentrated sulfuric acid at temperature 400 and 53 to 473 Kelvin temperature. So when here the we see sulfonation of the aniline is takes place. For the sulfonation purpose here the reaction is takes place with the presence of concentrated sulfuric acid. मग सल्फ्युरिक ॲसिड बरोबर रिएक्शन केली तर ॲक्च्युअली बघायचं काय होणार आहे बघा हा जो ॲनिलीन आहे तर ॲनिलीनचा जो NH2 ग्रुप आहे NH2 काय करणार आहे ॲसिड पण आधी मला सारखं H+ घेतला तर काय होईल इट टेक द H+ आयन म्हणजे इथं NH3+ आणि HSO4- असा काय झाला NH3+ आणि HSO4- म्हणजे हा काय झाला ॲनिलियम. काय झाला हा ॲनिलिनियम. याला म्हणायचं ॲनिलिनियम सॉल्ट आयन सॉल्ट. मग हा जो ॲनिलियम हायड्रोजन सल्फेट काय त्याचा इंटरमीडिएट स्पेसिस ॲनिलियम हायड्रोजन सल्फेट. आणि जो ॲनिलियम हायड्रोजन सल्फेट आहे ही जी स्पेसिस तयार झालेली आहे याची रिएक्शन आपण काय करतो नेक्स्ट स्टेपला म्हणजे इथं काय होतं 453 ते 473 केल्विन टेम्परेचरला जर हा प्रोडक्ट आपण हिटिंग केला काय केला हीट केला. सो आफ्टर द हिटिंग इथं जो आपल्याला प्रोडक्ट भेटतो तो आहे बघा कुठला प्रोडक्ट भेटतो इट इज बेन्झीन रिंग अँड NH2 अँड SO3H. म्हणजे आता काय झालं की हायड्रोजन जो आहे SO3H ग्रुप पुढे झाला तुमचा SO3 आणि H आणि इथला एक HO आणि H म्हणजे H2 काय होतं इथं रिमूव्हल ऑफ H2O आणि H2O रिमूव्ह काय झाला इथं तुमचा याला म्हणायचं ॲनिलीनचा हा सल्फोनिक ॲसिड डेरिव्हेटिव्ह त्याचा त्यामुळे याला सल्फा ॲनिलिक ॲसिड असं नाव आहे. या ॲसिडला काय म्हणतात सल्फा ॲनिलिक ॲसिड किंवा पॅरा अमिनो बेन्झीन सल्फोनिक ॲसिड. एकतर पॅरा अमिनो किंवा 4 अमिनो बेन्झीन सल्फोनिक ॲसिड किंवा सल्फा ॲनिलिक ॲसिड असं देखील याचं नाव आहे. पण ॲक्च्युली इथं जर तुम्ही बघितलं हा सल्फा ॲनिलिक ॲसिड आता याच्यामध्ये SO3H जसं COH हा काय झाला कार्बोक्सिलिक ॲसिड
तसं SO3H कार्बोक्सिलिक ॲसिडला आपण काय म्हणतो COH. तसं SO3H ला काय म्हणतो आपण सल्फोनिक ॲसिड. हा काय झाला सल्फोनिक ॲसिड. म्हणजे हा जो ग्रुप आहे SO3H हा आहे ॲसिड ग्रुप आणि जो NH2 आहे NH2 आहे बेस. म्हणजे एकाच कंपाऊंडमध्ये ॲसिड पण आला बेस पण आला. ॲसिडचा रोल काय असतो डोनेट प्रोटॉन आणि बेसचा रोल काय असतं एक्सेप्ट प्रोटॉन. ॲसिडचा रोल काय असतो अकॉर्डिंग टू लॉ रिव्हर्स रिलेशनशिप ऑफ ॲसिड बेस डोनेट द प्रोटॉन आणि बेसचा रोल असतो टेक द प्रोटॉन. मग इथं काय होतं बघा व्हेन द लोन पेअर ऑन द नायट्रोजन ॲटम टेक द H+ आयन. म्हणजे त्याच मॉलिक्यूलमध्ये दोन्ही स्पेसिस आहेत NH2 पण आहे आणि SO3H पण आहे. आणि मग हा काय केला सपोज नायट्रोजनची लोन पेअर जर हायड्रोजन घेतला तर काय काय होईल बघायचं म्हणून there is a formation of that is NH3+ आणि SO3- काय करायचं NH3+ आणि SO3- म्हणजे आता ऍक्च्युअली आपण जे वेगवेगळे कंपाऊंड्स होतो एका कंपाऊंडला जनरली एकच चार्ज असतो. आयदर तो पॉझिटिव्ह असेल तर कॅटायन निगेटिव्ह असेल तर एनायन. आतापर्यंत आपण असं बघितलं स्पेसिस. पण हा कंपाऊंड असा आहे की या कंपाऊंडमध्ये एकाच कंपाऊंडमध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज पण आला आणि निगेटिव्ह चार्ज पण आला. एकाच कंपाऊंडमध्ये काय आला तो पॉझिटिव्ह पण आला आणि निगेटिव्ह पण आला. आणि हा जो आहे सल्फोनिक ॲसिड तर हा सल्फोनिक ॲसिडचा हा तयार काय झाला जर एकाच स्पेसिसमध्ये हा काय झाला तर डायपोलर झाला. म्हणजे ॲक्च्युली डायआयोनिक झाला आणि एकाच कंपाऊंडमध्ये दोन चार्ज आले पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. तर अशा स्पेसिसला जर एका कंपाऊंडमध्ये दोन आयन्स असतील तर अशा स्पेसिसला जनरली काय म्हणतं इट इज कॉल्ड ॲज द झिटर आयन. काय म्हणतात अशा आयन्सला झिटर मीन्स दोन. झिटरचा आता इथं काय होतं झिटर म्हणजे काय झाले दोन. म्हणजे एकाच कंपाऊंडमध्ये दोन कॅटायन आणि आयन तयार झाले म्हणून या स्पेसिसला सल्फोनिक ॲसिड तयार झालेला आहे. या स्पेसिस त्याला आपण काय म्हणतो झिटर आयन. ओके सो हिअर झिटर आयन कशामध्ये तयार झालं बिकॉज इट कंटेन्स द ॲसिड ऑल्सो बेस अँड दॅट्स व्हाय इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ झिटर आयन. ठीक आहे. सो हिअर आवर चॅप्टर अमाइन्स इज हिअर ओव्हर. अमाइन्स हा जो टॉपिक आहे आपला इथं संपलेला आहे. 5 ऑक्टोबरला आपली अमाइन्स आणि कार्बोक्सिलिक ॲसिडचा रिमेनिंग पार्ट आणि प्लस सोल्युशन या टॉपिकवर टेस्ट होणार आहे. तर तुम्हाला सांगितले की ॲक्च्युली जर आपली 4 तारखेपासून जर शाळा चालू झाली तर मग संध्याकाळी टेस्ट होईल. संध्याकाळच्या टायमिंगला आधी सांगितलं जाईल आणि जर शाळा नाही चालू झाली तर मग सकाळी आपली टेस्ट होईल रेग्युलरप्रमाणे. तर सर्वांनी या टॉपिकचा व्यवस्थित अभ्यास करायचा आहे. सगळ्यांनी काय करायचं आहे या टॉपिकचा अभ्यास करायचा आहे. मॅक्झिमम मार्क्स पाडायचे. जर तुम्ही मॅक्झिमम मार्क्स पाडले तर तुमचं जे काही मार्क्स असतील त्याच्यावर तुमचं फायनल इव्हॅल्युएशन आहे. बोर्ड एक्झामला हे मार्क्स तुमचे कॅल्क्युलेट केले जाणार आहेत. त्यामुळे सर्वांनी सिरियसली टेस्ट द्या. आणि प्लस तुमचा जो अटेंडन्स आहे SPM ॲपवरचा तर 2 दिवसामध्ये कमीत कमी लेक्चर बघून तुमची प्रेझेंटी लागली पाहिजे. तर तुम्हाला वाटत असेल की 15 दिवस लेक्चर आहे निवांत बसावं तर तुम्हाला तेवढा 15 दिवसाचा पिरियड दिला जात नाही. कारण आम्ही त्याच्याआधीच तुमची प्रेझेंटी 2 ते 3 दिवसामध्ये तुमची लिहून टाकतोय. आणि ही जर प्रेझेंटी तुमची 75%पेक्षा जर कमी भरली तर तुम्हाला बोर्डाचा फॉर्म भरता येणार नाही. कारण बोर्डाच्या फॉर्मसाठी अटच आहे की तुमची प्रेझेंटी ही 75% लागली पाहिजे. त्यामुळे बरेचसे विद्यार्थी लेक्चर पाहत नाहीत. तर अशा विद्यार्थ्यांनी सिरियसली हे लेक्चर्स पाहायला सुरुवात करायची. ठीक आहे. ओके थँक्यू.